Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Bindu Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipasindhubevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatigirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamādhavam Vrindāvai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narunchaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurjita Kamapi Gavavadu Swadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Pam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka badato Sankirtanai kavitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Avataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroirvandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Jadadasinitam Bhavan Rupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagisha Jusha Vadane Lakshmir Jasya Chabakshasi Yasyasti Hide Sambit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nidraya hiyatanatyam Vaibhayena cha vaivaya Diva cha arthaya rajan Kutumba bharane nava Nidraya hriyatanaktam Vaibhayena cha vaivaya Diva cha arthaya rajan Kutumba bharane nava. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন আপনি পরিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার পথ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি একটা স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেছেন, আপনি নিজের ওপর ভরসা রেখেছেন বড় বেশি। আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, চোখের জল ফেলতে পারি, কিন্তু আপনার জন্য তো আমাদের কিছু করার নেই। রাস্তা তো একটাই, পরিপাত পরিপাত পরিপ্রশ্ন সেবা। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন যে আপনি পরিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার পথ ত্যাগ করেছেন, এক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন। আপনার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, আর কিছু করার তো ক্ষমতা নেই, কারণ আপনি কিছুই নেবেন না। আমি জানি আপনি কিছুই গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত, প্রভুপাদ বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজের উপর বিরাট ভরসা রাখি, নিজেকে বিরাট প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বলে মনে করি, প্রভাব প্রতিপত্তি বৈভব যাকে বলে, কোনো কিছুই আমি ভুলতে পারি না। আমি আমার মেধার উপর ভরসা রাখি, আমার বিচার শক্তির উপর ভরসা রাখি। যতক্ষণ আমি এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চূড়ান্তভাবে ঠকে যাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজের উপর ভরসা রাখি, নিজের মেধা, নিজের সব কিছুর উপর আমি ভরসা রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জয়যুক্ত হতে তো পারি না। জয়যুক্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, আমি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাই। নিজ বল ভরসাপতি চেষ্টাপতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া। এভাবে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভগবৎ নিজজন, তিনি ভগবানের নিজজন, তিনি কোনো সাধারণ আমার মতো এলিতেলি ব্যক্তি নন। তিনি রাজবংশের, তথাপি তিনি নিজেকে মনে করছেন আমার মতো দিনহীন নরকের কীট কেউ নাই। এইভাবে তিনি দৈন্য করে কাঁদছেন, চোখের জল ফেলছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠিক এইভাবেই দৈন্য করে বলছেন, জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ, পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, মোর নাম যেই নেয় তার পাপ হয়, মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয়। এমন নিঘৃণ্য মোরে কেবা কিবা করে, এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ মাঝারি। আমরা কি আমাদের জীবনে এই ধরনের অবস্থায় উন্নীত হতে পারবো? আমরা কি এই ধরনের অবস্থায় নরোত্তম ঠাকুরের বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই মহাজনগণের যে দৈন্য, যে অনুভব, যে ক্রন্দন, যে যন্ত্রণা হৃদয়ে ভগবানকে হারিয়ে ফেলার জন্য, ভগবানকে না পাওয়ার জন্য, ভগবানের থেকে দূরে থাকার জন্য যে যন্ত্রণা, এটা কি আমাদের জীবনে কদাপি হবে?
সেইটা প্রশ্ন। যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভগবৎ প্রাপ্তির কোনো প্রশ্নই আসে না। যেখানে নরোত্তম ঠাকুর নিজেকে এত দৈন্য করছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভগবানের নিজজন তারা, সেখানে আমার বিচারটা কেমন হওয়া উচিত? আমি কি প্রভুপাদের চিত্তবুদ্ধি থেকে কতটা দূরে? আমি তো বইটা কম্পাইল করলাম, টাইপ করলাম, অনেক কিছু করলাম, কিন্তু একবারও তো আমি ভেবে দেখলাম না নিজে প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি থেকে আমি নিজে কতটা দূরে। আমি তো বইটা অপরের জন্য করলাম কি না নিজের জন্য করলাম, কতটা দূরে। যখন আমি নিজেকে মহামূল্যবান ভাবি, তখন আমি দাতাগণের কাছে বা আমার নিজজনের কাছে বলি, তোমরা তো আমাকে দিয়েই দিয়েছ, আর কি দেওয়ার আছে? এর অর্থটা কি হলো? এর গভীর অর্থ যদি কেউ চিন্তা করে, এটা মানে কি হলো? আমি এক বিরাট মূল্যবান জিনিস আমাকে গুরুচরণে দিয়ে দিয়েছ, আর তো কিছু দেওয়ার থাকে না। এটা কত বড় সস্তা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, কত বড় ভুল হয়ে গেল, কত বড় বোকামি হয়ে গেল, এটা আমি ভেবে দেখলাম না। গুরু বৈষ্ণব কি কারোর কাছে কিছু চায়? তা আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই চায় না। এগুলো ভেবে দেখার বিষয়। তাহলে আমি আমার নিজের যে পতিত অবস্থাটা অনুভব করতে পারবো। প্রভুপাদ বলছেন, যতক্ষণ আমি নিজেকে আমার নিজের অত্যন্ত দিনহীন অবস্থাটা অনুভব করতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আমার উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই নেই। ততদিন পর্যন্ত কোনো উন্নতির কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি আমার হীনতম অবস্থাটা, আমি কোন রাজ্যেতে অবস্থিত রয়েছি, সে অবস্থাটা অনুভব করলে পরে তারপর আমি হাত তুলে বলতে পারি আমাকে বাঁচাও বলে। যখন আমি গুরু বৈষ্ণবকে বাঁচাবার জন্য চলে এলাম, গুরু বৈষ্ণবের বংশ, তার গুরুদেব সবাইকে উদ্ধার করার জন্য চলে এলাম, তার মানে আমি কতটা মূল্যবান হয়ে গেলাম, এই কথাটা আমি ভেবে দেখলাম না। এই বিচারটা আমি করে দেখলাম না। এটা আমার কত বড় ভুল হয়ে গেল, কত বড় মিস্টেক, এটা আমি একবারও ভেবে দেখলাম না। যতক্ষণ মানুষ নিজের মূল্যহীনতা অনুভব না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে রক্ষা করো বলে হাত তুলে দেয় না। প্রভুপাদ বলছেন, একজন অসহায় ব্যক্তি যখন নিজের পরিস্থিতি নিজের সামলানোর বাইরে চলে গেছে, তখনই তিনি অপরের শরণাপন্ন হন, তার আগে হন না। তার আগে তিনি কখনোই শরণাপন্ন হতে পারেন না। যখন দেখেন পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, আমি ডুবতে যাচ্ছি, আস্তে আস্তে অতল গভীরে বিষয়ের ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাবার মতো আমি কাউকে দেখছি না। প্রভুপাদ বলছেন, যখন আমি আমার পাশে, যখন আমি আমার চতুর্পাশে আমার রক্ষা করতে কাউকে পেলাম না, আমার বাবা মা ভাই বন্ধু এরা কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, এটা আমি ফিলোসফিক্যালি বলতে পারি। ভার্বালি আই ক্যান স্পিক দ্যাট ওয়ান, সিদ্ধান্তবি, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি না। আর অনুভব করতে পারি না বলেই তাদের উপরই ভরসা রাখি, গুরু বৈষ্ণবের ভরসা রাখতে পারি না। গুরুপাদ পদ্মের বয়স হয়ে গেল ৯৮ বছর, তিনি চলে গেলে আমাকে খাওয়াবে, আমি কোত্থেকে খাবো, তার থেকে বাড়ি যাওয়াই ভালো। এটা অশরণাগতির লক্ষণ। গুরুপাদ পদ্মের ৯৮ বছর, ১০০ বছর, ১০২ বছর, আমাকে এখনো পর্যন্ত কে খেতে দিল, কে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলো, কে আমাকে এই ঘৃণ্যতম অবস্থায় যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে না আমি যেন উঠতে পারি ওপরে, কে নিল? গুরুপাদ পদ্ম মরে যাওয়ার বস্তু নয়, গুরুপাদ পদ্ম ঘাটে চলে যাওয়ার বস্তু নয়, গুরুপাদ পদ্ম
নিত্য বিরাজমান আছেন, তিনি দেখছেন আমার অন্তঃকরণ, তিনি সব কিছু উপলব্ধি করছেন, কিন্তু আমি আমার নিজেকেই উপলব্ধি করতে পারি না। কিছু দার্শনিক বিচার আমি মুখস্থ করলাম, অনেকগুলো শ্লোক আমি মুখস্থ করলাম, কিন্তু এতে আমার লাভটা কি হলো? এতে আমার নেট প্রফিট আউটকামটা কি হলো? আমি তো যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেলাম। প্রপাত তো এই জন্য একটা সুন্দর হাস্যকর গল্প বলেছিলেন। একটা বরযাত্রী নৌকা ছেড়েছেন রাত্রিবেলা, অনেক রাত্রে তার বিবাহ, দুটো কতই নৌকা ছেড়ে মাঝি মোল্লারা সে গেঁজা খেয়েছে কি খেয়েছে, নৌকা ছেড়ে হাল টানছে, সবাই যে যার মধ্যে ঢলে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে। যখন পাখির আওয়াজ আর ভোরের হলো, তখন সব জেগে উঠে চিৎকার করে, কি ব্যাপার, আমাদের জায়গা আসেনি? বলছে তারা দেখলো যেখানে নৌকাটা আগে ছিল সেইখানেই বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বিষয়টা বহুপাত বলছেন ওইখানেই আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি বিষয়ের থেকে নোংরটা তুলি নাই, আর তুলতে পারবো বলে মনে হয় না। কিন্তু গুরু বৈষ্ণব একটা রাস্তা খুঁজবার চেষ্টা করছে, যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। কেন মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের সংস্কারকে চেঞ্জ করা, পরিবর্তন করা এতটাই কঠিন যে নেক্সট টু ইম্পসিবল বললেও কোনো ভুল হবে না। এতটাই কঠিন, করা যায় না, কারণ ও তো শরণাগত নয়। যদি শরণাগত হয় তাহলে গুরুপাদ পদ্ম দীক্ষাকালে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিবর্তন করতে ক্ষমতা রাখেন। গুরুপাদ পদ্মের সেই ক্ষমতাটা আছে যে আমার অনন্তকালের সমস্ত পাপ সমস্ত ছাই করে দিয়ে আমাকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে আমাকে সেবা জগতের আনন্দ দান করে আমাকে কৃতার্থ করতে পারে। কিন্তু আমি তো গুরু বৈষ্ণবকে কৃতজ্ঞতার্থ করো, আমি প্রভুপাদকে কৃতজ্ঞতা করার জন্যই তো এইসব কাজ করছি। আমি প্রভুপাদকে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে, গুরুপাদ পদ্মকে, তাদেরকে কৃতার্থ করবার জন্য এসেছি। এই কথাটা তো আমি ভুলতে পারি না, যার জন্য প্রথমেই আমার ভুল হয়ে যায়। আমি বিষয় থেকে নোংরটা তুলতে ভুলে গেছি, ওইখানে আমার প্রথম মিস্টেক, যার জন্য এত বছর হয়ে গেল, এত বছর চলে গেল, হয়তো দীক্ষা নেওয়ার কত বছর হয়ে গেল, তারপরেও সেই নৌকা সেই জায়গায় পড়ে রয়েছে, কোনো প্রগ্রেস বলে কিছু নাই। একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই, ভজন জীবনের এক বিন্দু অগ্রসর হতে কত সময় লাগে। কাউর কি কোনো বিবেচনা এটা আছে, কোনো বিচার আছে? তাদের কি সে ধরনের সেন্সেশন আছে? ভেবে দেখে যে ভজন জীবনের এক বিন্দু অগ্রসর হতে কত সময় আমার লাগে, আর ভজন জীবনের যত শক্তিগুলো এগুলোকে ক্ষয় করতে কত সময় লাগে। যেখানে সৌবরী ঋষি তার তপস্যা করেছিলেন 60,000 বছরের তপস্যা, it took 60,000 years to gather some power through by yoga or tapasya, austerity and penances. But it took only fraction of second to lose everything. সমস্ত জিনিসকে হারিয়ে ফেলতে, ক্ষমতাগুলোকে জিরো লেভেলে চলে আসতে, যেটা আমি বলি যে সাব জিরো লেভেল, your consciousness already in sub-zero level, gone down, whereas you like to prove that you are conscious soul, Guru, Jagat Guru, যেখানে তোমার কনসিয়াসনেস বা আমার কনসিয়াসনেস নেবে গেছে যে সাব-জিরো লেভেলে, সেখানে আমি অপর কাউকে আমার কনসিয়াসনেস লেভেল বাড়াবার জন্য অপোজিট কী করে সাহায্য করব? কী করে আমি তাদেরকে উপদেশ করব? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা উপদেশ করব, এটা করো, এটা করো, ওটা করো। তার আগে আমি কি করেছি? এ কথা তো কতবার বলা হয়েছে, কিন্তু কেউ তো অনুভব করেনি। এ কান দিয়ে ঢোকে, এ কান দিয়ে বের। আমি যে ঘন্টার ঘন্টা সময় নষ্ট করছি উপদেশ করবার জন্য বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তিকে, কিন্তু আমি তো নিজেই প্রতিষ্ঠিত নয়, আমি এগুলো থেকে তো রেহাই পাই নাই।
তাহলে কি করে অপরকে আমি উপদেশ করতে পারবো? এটা তো হবে না। আর আগেও এগুলো আলোচনা হয়ে গেছে। আমাদের জীবনে যদি আমরা 80 বছর বাঁচি, অলমোস্ট 30 ইয়ার্স বা 40 ইয়ার্স আমরা নিদ্রা ঘুমেতে কাটিয়ে দিই, অর্ধেক বা তারও একটু কিছু কম, 30 ধরো, 30-35। বাকি সময় বিভিন্ন আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, যেগুলো বিভিন্ন অভিলাষ আছে, সেইগুলো পূরণ করবার জন্য সময় কাটিয়ে দিই। আত্মীয় পরিজন, স্ত্রী পরিবার, ভাই বন্ধু, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আমি সময় দিয়ে দিই। এগুলো দেওয়ার পর আমার জীবনের কি কি পড়ে থাকলো, আমার মঙ্গল করবার জন্য কিছু কি রয়ে গেল? কিছু তো থাকলো না, সব তো ফুরিয়ে গেল জীবন। জীবনটা এত ছোট, life is so short. If you can make one mistake, you cannot get time to cover up it. জীবন এত ছোট যে আমি যদি একবার ভুল করে ফেলি, আমি জানি আমার মন টানে বিষয়ের দিকে, বিভিন্ন অনর্থ আমাকে ঘিরে রেখেছে, এর কিন্তু অন্য কোনো কারণ নেই। তার জন্য দায়ী কিন্তু আমি নিজে। আমি শরণাগত হই নাই, আমি গুরু বৈষ্ণবকে আপন ভাবতে পারি নাই, আমি কোনো রকমভাবে নিজেকে এই পরিবেশে মিলিয়ে নিতে পারি নাই। অথচ আমাদের প্রভুপাদের সময় কি অবস্থাটা ছিল, একটু মহাপুরুষ ভগবানের নিজজন, সেখানে একটু অন্ন পাতলা জলের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে। যারা ধনী ব্যক্তি এসেছিলেন না, তারা খেতে বসে প্রসাদ পেতে বসে এই প্রসাদ অপরাধ করে চলে গেল। ডালে চল, ডালও নেই। কিন্তু তাদের প্রভূত আনন্দ, তাদের আনন্দটা কোত্থেকে আসছে? খাওয়া থেকে নয়, তাদের আনন্দটা আসছে গুরু বৈষ্ণবের থেকে। যেখানে প্রভুপাদের চিত্তবুদ্ধি থেকে আমি কতটা দূরে, এই হিসাবটা আমি করতে বসলে সবচেয়ে পেছনে আমি থাকব, সবচেয়ে পেছনে দেখব আমি নিজেকে। যেখানে আমি সেগুলো দেখলাম, পড়লাম, সব কিছু করলাম, সেখানে দেখলাম যে প্রভুপাদ তার নিজের অপ্রাকৃত হরিকথা, তার সেবাভাব, নিরন্তর অপ্রাকৃত হরিকথার মাধ্যমে তার অনুগত জনকে নিজের সঙ্গদান করেছেন, করে বাঁচাবার চেষ্টা করে নিরন্তর অপ্রাকৃত হরিকথা কীর্তন করে তার যারা বাস্তবিক অনুগত জন, তাদেরকে নিজের চরণে সংলগ্ন আত্মার লেগে থাকার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। যারা এই সুবর্ণ সুযোগকে হারিয়ে ফেলেছেন, তাদের জন্য আমরা পরিতাপ করতে পারি, আমাদের কিছু করবার থাকবে না। মহাপুরুষের চরণে অপরাধ হওয়ার পর তখন চেতনা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সেখান থেকে আমার উঠে আসা অনেক কঠিন হয়ে যায়, প্রচুর কঠিন হয়ে যায়। যতক্ষণ আমি আশা রাখি, যেটা জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেম বিবর্ততে বলেছে, আমি জানি এগুলো কেউ শুনবেন না, প্রেম বিবর্ত পাঠ হয়েছিল, আমি জানি এগুলো শুনবে না, ইচ্ছে করলে ওইগুলোকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে রাখতে হয়েছিল। বৈরাগী হইয়া যে করে পরপেক্ষা, কার্যসিদ্ধ নাহি তাকে করেন কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা। বৈরাগী হইয়া যে করে পরপেক্ষা, বৈরাগী হওয়ার পর যদি কেউ পরের অপেক্ষা করে থাকে, তার কার্যসিদ্ধি তো দূরের কথা, কৃষ্ণ তাকে উপেক্ষা করেন। কৃষ্ণ তাকে উপেক্ষা করেন, কারণ যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তিনি আমাকে চালাবেন না, আমাকে দেখবেন না, এটা কখনো হতে পারে কি? এটা তো হতে পারে না। আমাকে দেখবেন না কৃষ্ণ, আমাকে কে দেখলো? আমাকে তো পেনিলস অবস্থায় মঠ থেকে চলে যেত, বাহ্য দৃষ্টিতে। আমি তো মঠের মধ্যেই রয়েছি,
কিন্তু তাতে কি আমার ক্ষতি করতে কেউ পেরেছিল? অনেকেই তো অনেক কিছু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছু করতে পেরেছিল? আজ পর্যন্ত কিছু করতে পেরেছে? পারেনি। যেখানে রক্ষা কথা রয়েছেন গুরু, পরম গুরু নিত্যানন্দ, সবাই যখন আমাকে রক্ষা করছেন, সেক্ষেত্রে আমাকে কে কি ক্ষতি করতে পারে? প্রভুপাদ বলছেন কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না, আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করি। বাস্তবিক কে কার ক্ষতি করতে? আমি তো নিজের অনিষ্ট করছি, আমার ভেতরের অনর্থগুলোকে আমি লুকিয়ে রাখছি। আমার ভেতরে যে কুষ্ঠরোগ হয়েছে অন্তরের অন্তঃকরণে, সেগুলোকে আমি লুকিয়ে রাখছি, আমি তো প্রকাশ করছি না। এগুলো যদি প্রকাশ করে দিতাম তো ভালো হতো। আমি বৈদ্যের কাছে গিয়ে রোগটাকে লুকিয়ে যাচ্ছি। আমি বৈদ্যের কাছে এসছি, বৈদ্যের কাছে আসার পর আমি আমার রোগটা বলছি না লজ্জাতে, তাহলে বৈদ্যের কিছু করার নেই। যেখানে আমি আমার নিজের রোগটাকে আমি লুকিয়ে যাচ্ছি, সেখানে বৈদ্যের কি দোষ আছে? এই তো আমি তো বলছি না আমার রোগটা। ঠিক এই কথাটাই প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন। কেউ যদি নিজেকে পেশেন্ট বলে মনে না করে, আমি সবচেয়ে বড় অসুস্থ রোগী, আমার চিকিৎসা করুন, এই কথাটা যদি কোনো পেশেন্ট না করে, বাজারে রাস্তায় অনেক পেশেন্ট যাচ্ছে, আমি তাকে ঘাট ধরে নিয়ে আসবো চিকিৎসা করার জন্য, একজন বলছেন যে ব্রহ্মচারীকে আপনি তাড়িয়ে দিন, তো প্রভুপাদ বলছে একে তাড়াবো কেন? একে তাড়াবো কেন? এ তো চিকিৎসার জন্য এসছে, আমি জানি তার রোগ আছে, সে নিজেও জানে, তার তো চিকিৎসা চলছে, কিন্তু তাকে আমি তাড়িয়ে দেবো কী করে? ও তো চিকিৎসা চলছে, এটা তো গৌরী হসপিটাল, তাহলে আপনি বাইরে যেগুলো যারা রয়েছে তাদের নিয়ে আসুন, তাদের চিকিৎসা করুন। আমি করতে পারি, যদি তারা নিজেকে পরিচয় দেয় আমি অসুস্থ, আমি রোগী, আমার চিকিৎসা করুন। যে নিজে পরিচয় দেবে না নিজেকে অসুস্থ বলে, উল্টে আরও লুকিয়ে যাবে, সমস্ত পয়েন্টগুলোকে সে বলবে না, সে এড়িয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে তার চিকিৎসার কোনো সুযোগই সে হচ্ছে না। আমি আমার চিকিৎসার সুযোগটা গুরু বৈষ্ণবকে দিলে তবে তারা চিকিৎসা করতে পারে। কারো কোনো পেশেন্টের ওপর আমি ঘাড় ধরে তাকে বৈরাগ্য করাবার চেষ্টা করবো, এইটা খেতে হবে এইরমভাবে, এটা হয় না। রঘুনাথ দাস গোসাইকে মহাপ্রভু বা কেউ কোনো গুরু তার ঘাড় ধরে বলেনি যে তোকে এরকম ধরনের বৈরাগ্য করতে হবে। তার জীবনে ওই ধরনের বৈরাগ্য দেখা গেছিল, এই ধরনের বৈরাগ্য তার মধ্যে দেখা গেছিল, কিন্তু তিনি তো যে ধন সম্পত্তির মালিক, যার বাবা জ্যাঠা, সে সম্পত্তির কি কোনো কানাকড়ি আমাদের আছে কি? পরমপূজ্য কেশব গোস্বামী বলছেন, যে ব্যক্তি নিরক্ষর, কোনো পড়াশোনা জানেন না, তিনি যখন বলেন আমার মতো মূর্খ কেউ নাই, পরমপূজ্য কেশব গোস্বামী, সেটা বাস্তবিক দৈন্য। কেন? অনেক শিক্ষিত তিনি, যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজ এরকম একটা পজিশনে রয়েছেন। তিনি কস্তুরী মঞ্জুরি রাধারানীর নিজজন, আবার গৌরাঙ্গের নিজজন, তিনি পরিচয় দিচ্ছেন, সেটাকে তো বাস্তব দৈন্য বলে। বাস্তবিকই যে ইলিটারেট, যার পড়াশোনা নাই, কিছুই নাই, সেই যদি বলে আমি খুব মূর্খ, এটা দৈন্য হলো না। পরমপূজ্য কেশব গোস্বামী এটাকে দৈন্য হলো না, এটা তো দৈন্য হলো না, এটা সত্যিই তিনি মূর্খ। এটা দৈন্য কাকে বলে? যিনি ইচ্ছা করলে জগতের সমস্ত বৈভব, টাকা পয়সা, প্রতিষ্ঠা, মালা সব নিতে পারে, তিনি যখন কিছু আশা করেন না, নেন না, তা সেটাকেই তো দৈন্য বলে। সেটাকে দৈন্য বলে না? কোনটাকে দৈন্য বলে? মিষ্টি কথা, লোককে ঠকানো, চিট করা, এটাকে দৈন্য বলে নাকি? এটাকে দৈন্য বলে কি? যেখানে আমার মনে পড়ে যায় স্যার আইনস্টাইনের কথা। তিনি যখন হি ওয়াজ এ নোবেল লরিয়েট সায়েন্টিস্ট, তাকে যখন অভ্যর্থনা করবার জন্য কুইন এলিজাবেথ গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেশনে, আর তিনি
এগুলো ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে হয়, কেন তাদের দৈন্যটারও মূল্য দিতে হবে কিছুটা, না দিলেও তা আমি কোন পর্যায়ে রয়েছি। সেখানে বলছিলাম রানী ভিক্টোরিয়ার মালা দিতে আমি বসি নাই, কিন্তু এটা আলোচনা করা দরকার নিজের লজ্জা হওয়ার জন্য, এটা হওয়া দরকার আমাদের। আমরা নির্লজ্জ, লজ্জা বলে কিছু নেই আমাদের। তিনি ট্রেন থেকে নেবে পাগলের মতো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হেঁটে এবার রানী কুইন এলিজাবেথের প্যালেসে এসছেন। দারোয়ান বলছেন কোথায় যাবেন, ভেতর দাঁড়ান, ওখানে আপনার নাম কি বলুন। গিয়ে কুইন এলিজাবেথকে খবর দিয়েছেন যে স্যার আইনস্টাইন এসছেন আপনার সঙ্গে দেখা। হ্যাঁ, তিনি লাফিয়ে চলে এসছেন গেটে। বলে কি আপনি এখানে, মানে আপনি আমাকে ডেকেছেন তাই? সেটা তো জানি, কিন্তু আপনার জন্য তো অভ্যর্থনা কাছে গাড়ি মালা আমি সব পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি, উনি হেসে বলছেন আমার মতো একটা ব্যক্তিকে কেউ মালা দিতে পারে, অভ্যর্থ আমি তো নিজে স্বপ্নেই ভাবতে পারি না। কি বলেন কি? তাহলে এত বড় একটা নোবেল লেডির সায়েন্টিস্ট, যার বিচার ক্ষমতার কাছাকাছি কোনো সায়েন্টিস্ট আসতে পারেনি আজ পর্যন্ত, কোয়ান্টাম থিওরি আদি এগুলো বিচার করলে দেখা যায়, তিনি নিজেকে বলছেন আমি তো কিছুই, আমাকে মালা দেবে, আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে, গাড়ি পাঠিয়েছে, তো আপনি স্বপ্নেই ভাবতে পারি না। তাহলে ওনার দৈন্যের কাছে কি আমাদের যারা, আমি যদি আচার্যের ভূমিকায় আমার দৈন্যকে মিলছে, তারপরে তো আমি বহুপাদের দৈন্য, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৈন্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ওগুলো তো অনেক পরের কথা, ওটা তো অনেক পরে পৌঁছাবো। আমি তো এইখানেই আমি হেরে যাচ্ছি। এই যে এত জগতে সায়েন্টিস্ট, এত গুণ কিছু জানি না। এগুলো দেখেও আমাদের লজ্জা হয় না, শিক্ষা হয় না, দম্ভ অহংকারে আমরা পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। আমার মতো কেউ নেই, আমার মতো কে আছে আমার সামনে, কে দাঁড়াতে পারবে? আমি তো মনে করি আমার মতো জানোয়ার কেউ নাই। আমি তো এই কথা হরিকথা অনেকবার বলেছি। কেউ বলে জিনিয়াস, কেউ বলে জানোয়ার, আই থিঙ্ক অল দ্য সেম। Somebody speaking Sambhava is beast, somebody is genius. কেউ বলে জানোয়ার, কেউ বলে জিনিয়াস, দুটো আমার কাছে একই অর্থ। কারণ যিনি আমাকে সম্মান দিচ্ছেন তিনিও জগতে থাকবেন না, যে সম্মানটা ভার্বালি দিলেন সেটাও ভূতাকাশে বিলীন হয়ে যাবে, আর আমিও বিলীন হয়ে যাব। এগুলো কোনো স্ট্যাবিলিটি নেই, এই প্রতিষ্ঠার কোনো প্রতিষ্ঠাই নেই, এই প্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবিক প্রতিষ্ঠাই নেই। বাস্তবিক সব প্রতিষ্ঠাটা আছে নিত্যানন্দ চরণে। যত জগতের প্রতিষ্ঠা, সমস্ত প্রতিষ্ঠার অধিকারী নিত্যানন্দ চরণ। আর সেই নিত্যানন্দ চরণে যারা প্রতিষ্ঠিত আছেন গুরু বৈষ্ণব, তারাই প্রতিষ্ঠার অধিকারী। কেন? যুক্ত বৈরাগ্য, যুক্ত প্রতিষ্ঠা তারা নেন, তারা নেন না কোনো কিছু। তারা ভাবতেই পারেন না আমাকে কেউ মালা দিতে পারবে, তারা ভাবতেই পারেন না আমাকে কেউ প্রণামী দিতে পারবে। তারা কি অন্য কিছু চাইবে? তারা তো অন্য কিছু, তারা বলবে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার বিচারটা কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে, কোথায় আমার গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ভজনে, সেই সামান্য জিনিসগুলো আমি ধরতে পারছি না। প্রবাদের চিত্তবৃত্তি থেকে আমি কতটা দূরে। যতক্ষণ মানুষ ধীর অবস্থায় না পৌঁছাতে পারে, ততক্ষণ তার বিষয় ছাড়া দূরের কথা, মায়া তাকে ছাড়বে না, মায়া তাকে ছাড়বে না। আদ্যান্তবন্ত এ বৈশাম লোকাহা কর্ম বিনির্মিতা, দুঃখ দরকা তমনিষ্ঠা ক্ষুদ্রা মন্দা সুচার পিতা। জগতের যত সংসার দেখছেন, এটা কে আনলো? মানুষ কিন্তু নিজের সংসার নিজেই করে। লাইক এ স্পাইডার গোয়িং টু মেক এ নেটওয়ার্ক, একটা স্পাইডার, একটা মাকড়সা নিজের জাল কিন্তু নিজেই বানায়, অন্য কেউ বানায় না, নিজের জাল নিজে বানায়। মানুষ নিজের সংসার নিজে সৃষ্টি করে, নিজের সংসার নিজে করে, আর অপরকে দোষ দেয়। সংসারকে প্রোপাগেট করে যাচ্ছে, বিস্তৃত সংসার, মনের মধ্যে কামনা বাসনা, বিষয় বাসনা। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কোনো জীবাত্মাকে
যে কোনো চালাকি করে, প্রভুপাদের এটা নিয়ম ছিল, মাধব গোস্বামীর নিয়ম ছিল। মাধব গোস্বামী, কেশব গোস্বামী মহারাজ, গোসাই মহারাজ, এদের এমন টেকনিক ছিল যে কিছুতেই সেবা করবে না একটা ব্যাগ, কিছুতেই করবে না। তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালাকি করে সেবাতে লাগিয়ে দিল। বোঝা গেল? মাধ্যাচার্যকে, মাধ্যাচার্য যখন যাচ্ছেন বদ্রীনারায়ণের দিকে, ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা যাওয়ার পথে একজন রাজা দেখতে পেয়েছেন, একজন জমিদার, বিরাট প্রভাবশালী, যে এরকম একটা পাওয়ারফুল লোক, এই শোনো, এই বলুন, মাটি খোঁড়ো, মাটি খুঁড়তে হবে, একটা উনি বিরাট তালাব বানাবেন, মাটি খুঁড়তে হবে। তিনি কি করলেন, প্রচুর চতুরতার সঙ্গে ও সেবা লাগিয়ে দিয়ে অন্য লোককে চলে গেলেন। মাধব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ, গোসাই মহারাজ, এদের এরকম টেকনিক ছিল যে কিভাবে এ কিছুতেই সেবা করবে না, একে কি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুরু বৈষ্ণব সেবায় লাগানো যায়, যে কোনোভাবে। দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক। হরিগুরু বৈষ্ণবের এইটি টেকনিক থাকে, হরিগুরু বৈষ্ণবের এইটাই টেকনিক। আর কি, যখন পরমহংস মাধব গোস্বামী মহারাজকে বলছেন, একজন ধনী ব্যক্তি, আপনি যদি এই ব্রহ্মচারীদেরকে তাড়িয়ে দেন, আমি আপনাকে এত লক্ষ টাকা দেবো। মাধব গোস্বামী মহারাজ বলছেন, দেখুন, এ তো নিজের জীবনটাকে দিয়েছে, হয়তো কোনো ভুল করেছে, এ তো নিজের জীবনটাকে দিয়েছে, আপনি তো কিছুই দেননি। আপনি টাকা দেবেন, আরে মশাই আমরা তো ভিখারি হতে চাই, আপনি আমাকে লাখপতি বানাবেন? তখনকার দিনে লাখ টাকার বিরাট দাম ছিল। উই ওয়ান্ট টু লিড ম্যান্ডিকেন্ট লাইফ, ইউ ওয়ান্ট টু মেক মি এ লাখপতি, হ্যাঁ, কন্ট্রাডিক্টরি। তাহলে উনি ওই লক্ষ টাকাকে পায়ের তলায় চুইচিয়ে দিলেন। গুরু বৈষ্ণবের এমন ক্ষমতা, তাকেও যদি আমি সন্দেহ করি তাহলে তো হয়ে গেল, আর তো কিছু রইল না, তাহলে সব শেষ হয়ে গেল। তিনি তো কিছু নেবেন না, সেখানেই যদি আমি সন্দেহ করে ফেলি তো হয়ে গেল, কিন্তু কিছু নেবেন না। প্রভুপাদকে যে ব্যক্তি বলতেন যে প্রভুপাদ এই টাকাটা রইল, এটা ভান্ডারা করবার জন্য, এটা দয়া করে যদি আপনি আবার টাকাটা ওঠান, টাকাটা নিয়ে যান। কেন 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 কী হল? আপনি টাকা দিয়েছেন আমাকে, এখানে দিলেন তো, আপনার মঙ্গল কিসে হবে সেটা আমি জানি। আপনি যদি আপনার নিজের মঙ্গল জানেন, টাকা ওঠান, চলে যান, যান চলে যান আপনার টাকা নিয়ে, আমার টাকার দরকার নেই। আপনাকে নির্ভর করতে হবে আমার উপর, ইউ উইল হ্যাভ টু ডিপেন্ড আপন মি, যে আমি আপনার মঙ্গল করব। তা আপনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন এই টাকাটা নিয়ে ভান্ডারা করুন, ভান্ডারা করুন। আমি কি করব আমি জানি, আমি বই ছাপাকে ভান্ডারা করব। মাধব গোস্বামী মহারাজকে একদিন মন্দিরে একটা বিশাল কাজ আটকে গেছে, আমাদের নরোত্তম ব্রহ্মচারী ভারতী মহারাজ বলছেন, ভারতী মহারাজকে মাধব গোস্বামী বলছেন, প্রভু তোমার কাছে যে টাকাটা আছে ওটা একটু দাও, এটা কাজে লাগবে। এই টাকাটা উনি এই কাজের জন্য দিয়েছেন, আমি কি করে দেবো? মাধব গোস্বামী তাকাচ্ছেন, আমি জানি এই জন্য দিয়েছেন। যেখানে একটা অপারেশন হচ্ছে কেস, সেইখানে আমি টাকাটা দেবো নাকি অন্য একটা কাজে দেবো, কোনটায় দেবো? যেখানে অলরেডি একটা অপারেশন চলছে, অপারেশনের জন্য এটা লাগবে, সেখানে দেবো না অন্য জায়গায় দেবো? সেটা তো উনি বুঝবেন, যার জন্য ভগবান সব ব্যবস্থা করছেন তিনি বুঝবেন। সেই টাকাটা তুমি খাবেন না, মেরে দেবেন না, সেই টাকাটা তুমি কীভাবে লাগাবেন তিনি জানেন। ঠিক আছে, আমি জানি তোমাকে সেই টাকা তুমি ফেরত অন্য সেবায় লাগাবে কদিন পর, এটা এখন আটকে গেছে, এটা লাগাও। প্রভুপাদকেও পর্যন্ত মিথ্যে বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কত লোক, দেননি, এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। আমি প্রকাশিত করে যাচ্ছি, আমি প্রকাশিত করে, এগুলো তো কেউ খবর রাখে না। কেউ খবর রাখে কি? আমাদের ভজন হলো অন্ধ লোকের ভজন, হাতরা, আমাদের চোখ নেই তো। যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে
অপমান করছেন, যে আচার্য, তিনি ইন্টারন্যাশনাল আচার্য, তিনি অপমান করছেন, বলছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ত্রী মানে স্ত্রীর আসক্তি ছিল বলছেন, কিন্তু তাকেই তো লোকে সম্মান করছে। তাদেরই তো ইন্টারনেটে এগুলো আমরা দেখছি, আমাদের জবাব দিতে হচ্ছে। তা তাকে কি আচার্য বলবো না একটা সাইকোপ্রেসেন্ট বলবো? তাও আবার বলছেন প্রভুপাদ বলেছেন, তাহলে বদনামটা কার ওপর দিচ্ছে দেখুন। তাহলে তার অনন্তকালে তার গতিটা কি হবে? সে নাকি লক্ষ লক্ষ লোককে উদ্ধার করবে সারা জগৎ জুড়ে। আপনারা বলছেন, আপনারা তো এই কথা বলছেন, কোত্থেকে বললেন? আপনারা তো কোনো খবর রাখেন না। আর না খবর রাখাটাকেই আপনারা বলেন বড় বড় সাধুর পরিচয়। এইটাই বড় সাধুর পরিচয়, কোনো খবর রাখে না। আমার প্রভুপাদকে অপমান করবে, আমার ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অপমান করবে, আবার সেই আচার্যগুলো তাদেরকে আবার সাবস্ক্রাইব করবে। এইটা হচ্ছে বর্তমানের ভজন। ভালোই কথা। তা আবার বলছেন প্রভুপাদ বলেছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি। এবার চিন্তা করে দেখুন, কোনো একটা লোকের মেরুদণ্ড নেই। আমি তো চিৎকার করে বলছি, দে হ্যাভ নো ব্যাকবন্ড, দে হ্যাভ নো ব্যাকবন্ড ইভেন। তাদের মেরুদণ্ড পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তারা যদি একটা কেস করতেন এই জানোয়ারগুলোর বিরুদ্ধে, তার করবেন না কেন? ওইখান জায়গায় তাদের মাল আসে, মাল করিয়ে আসে, তারা করবেন না। তারা মানুষের পর্যায়ে থাকবেন না। আমি ব্যাসাসনে বসে দিব্যি করে বলছি, মানুষই জন্ম হবে না তাদের। এর পরের কোনো মানুষ জন্মই হবে না তাদের, এটা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি। তারা কেস করতে পারছেন না, বলতে পারছেন না, বলবেন না, নিজে ভালো মানুষ থাকবেন, বড় সাধু সাজবেন। ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়। তাহলে যেখানে প্রভুপাদকে একজন এইখানে গৌরধাম পরিক্রমার জন্য তিনি জায়গা দেখতে গেছেন, কোন জায়গায় গেলে ভক্তগণ থাকতে পারবে। এখন তো সব ফিরে আসে। অ্যাকচুয়ালি ফিরে আসলে পরিক্রমা হয় না। পরিক্রমা মানে যেখান থেকে বেরোবো, সার্কুম্বুলেন্ট যেরকম, যেখান থেকে বেরোবো সেখানে ফিরে আসবো, সেখানে পরিক্রমা করে পরে ফিরে আসবো। এখন হয়েছে কি, যাবে আবার ফিরে আসবে, যাবে আবার। এটা পরিক্রমা হয় না, এটা দর্শন হয়। এটাকে পরিক্রমা বলে না, এটাকে দর্শন বলে। পরিক্রমা মানে যে জায়গা থেকে শুরু করব সেখানে পরে ফিরে আসবো সব হয়ে গেলে। সেই জায়গা দেখতে গেছেন, একজন প্রভুপাদের নামে পুলিশে এফআইআর করে দিয়েছে। বলে যে এখানে একজন এসেছিল সাধু নামধারী চোর, তিনি এসে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, তার নামে একটা কেস ফাইল করে দিয়েছে, এফআইআর। তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করা হোক। তিনি আমার এখানে যে আমার অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে, অনেক জিনিস নাম করা লোক, সে তিনি গিয়ে পুলিশ স্টেশনে করেছেন, পুলিশ সেটা ফাইল করে নিয়েছেন কেস। ধীর ব্যক্তি কাকে বলে? প্রভুপাদকে খবর দেওয়া হলো আপনার নামে একটা এফআইআর হয়ে গেছে। প্রভুপাদ কোনো কথা বলছেন না, চুপচাপ রয়েছে, একটাও কথা বলেননি। আপনার নামে এফআইআর হয়েছে, এইটাও কোনো কথাই প্রভুপাদ বলেননি। সেইখানে হলো কি, যখন একজন প্রভুপাদকে বাস্তবিক চেনেন যে কত বড় মহাপুরুষ, ভগবানের নিজজন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে গেছেন। তিনিও বিখ্যাত লোক। তিনি গিয়ে পুলিশ স্টেশনে বলছেন একটা কেস ফাইল করতে হবে। কেস ফাইল করলে এফআইআর। বলে কী হয়েছে আপনার? বলে আমার পুকুর চুরি হয়ে গেছে। আমার পুকুর চুরি হয়ে গেছে। তো বলেন কি চ্যাটার্জি বাবু, আপনি একটা নাম করা লোক, কী যে বলেন, কী বল মানে আমার পুকুর চুরি হয়ে গেছে, লিখুন কেস লিখুন, কেস লিখুন, লিখতে হবে। তা কি কোনো হয় নাকি? বলে তা হয় না। না তা যদি না হয় তাহলে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু তিনি চুরি করেছেন, সেটা তো আরও অ্যাবসার্ড। যদিও পুকুর চুরি হলেও হতে পারে, কেউ যদি জাদু জানে পুকুরকে তুলে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু এটা তো আরও অসম্ভব। এটা কোথাও হয়েছিল? মামগাছির এরিয়াতে হয়েছিল। তাহলে প্রভুপাদের নামে এফআইআর কেস হয়েছিল ও কারণে। তিনি কিন্তু কোনো উত্তর দেননি, চুপচাপ রয়েছেন, যে জানে এগুলো ভগবানের খেলা। যে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়, মানে যেখানে কেঁপে উঠবেন, এত ভয় আতঙ্ক, যে সেই কামিনী কাঞ্চন হোক,
আপনার ভেতরে কাম জাগছে, যাই হোক, যে কোনো বিষয়, যে কোনো পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি কোনো উত্তেজনা হয় না কোনো রকমভাবে, সারাউন্ডিং সিচুয়েশন, কোনো টাকা পয়সা প্রতিপত্তি খাওয়া দাওয়া কোনো কিছুই যাকে প্রভাবিত করতে পারে না, তাকেই ধীর বলা হয়, তাকে ধীর বলা হয়। যে কথাটা টুডে আই ওয়াজ এক্সপ্লেনিং দিস পয়েন্ট, অচিরেন অধীরহা, এ সহজিয়া আচার্য আমাদের গৌড়ীয় মঠে, দে অল এক্সপ্লেনিং রং ওয়ে। তা ধীর ব্যক্তির এক্সপ্লেনেশন দেয়া আছে, at any cost he is not feeling any disturbance, always okay. কোনো কামনা বাসনা প্রতিপত্তি টাকা কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাকে বলা ধীর ব্যক্তি। আর এই ধীর ব্যক্তি জগতের কেউ হতে পারে না, একমাত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব ছাড়া কেউ ধীর হতে পারে না। আর যদিও কেউ যদি তিনি কিছু সামান্য উদ্বেগ প্রকাশের লীলা করেন, সেটা মনে হয় তাকে বাঁচাবার জন্য, কাউকে, তার ভেতরে কোনো উদ্বেগ থাকতে পারে না, নেই। প্রবাদ বলছেন যে যখন আমাদের চারিপার্শ্বে কোনো রক্ষাকর্তা থাকবে না, আমাদের চতুর্পার্শ্বে যখন আমরা কোনো রক্ষাকর্তাকে খুঁজে পাবো না, তখন ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয় আসবে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করে আমাদের আক্রমণ করবার জন্য দৌড়ে আসবে। যখন আমাদের চতুর্পার্শ্বে কোনো রক্ষাকর্তা কেউ আমরা দেখতে পাবো না, আমাদের রক্ষাকর্তা কেউ নাই, বা চুলোয় গেছে আমি ফেলে দিয়েছি, এরম যদি ভাব থাকে, তাহলে যেহেতু আমার কোনো রক্ষাকর্তা নাই, তখন কী হয়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাকে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়, আমাকে শেষ করে দেবে। আমার রক্ষাকর্তা, আমার তো রক্ষাকর্তা আছেই, আমার অর্থনৈতিক বল আছে, আমার শিক্ষা বল আছে, আমার লোক বল আছে, কি যে বলেন আপনি, কি বলেন আপনি, আপনার কথাবার্তায় কিছু বলেন, আমার তো রক্ষাকর্তা আছে, আর ব্যাংকের টাকা আছে প্রচুর, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে, যে কোনো পরিস্থিতি আমি ঠিক পেয়ে যাব, আমাকে কে বিপদে ফেল, আমার লোক বল আছে, অর্থ বল আছে, আমার শিক্ষা বল আছে, আমাকে কে পাব? এ লোক মূর্খ, এ বোঝে না, কোনো কিছুই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। রক্ষা করতে পারে কি? এনি অ্যামাউন্ট অফ মানি পাওয়ার, ম্যান পাওয়ার, এডুকেশনাল পাওয়ার, নাথিং ক্যান সেভ আস। আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারে ফ্রম আওয়ার ডিগ্রেডেশন। Degradation of humanity is really dangerous. যখন মানবিকতার অবক্ষয় হয়, আমি তুমি বিচার চলে আসে, ভেদভাব বিচার চলে আসে, তখন আর সাধুত্ব থাকে না, সব হারিয়ে যায়। আমি আমার আপন পর এইসব বিচার যখন আসে, তখন তার সাধু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, পারবে না। এখানে রক্ষাকর্তা বলতে কোনো অর্থনৈতিক রক্ষাকর্তা বলা হয়নি। রক্ষাকর্তা মানে আমি যে এই অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি বিষয়ের, যেটা নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনে কেঁদে কেঁদে বলছেন, পুনঃ যদি কেশে ধরি তুলিয়া টানো, তুলিয়া টানো ভোজপুরে, তবে সে দেখিয়ে ভালো, নতুবা পরাণ গেল কহে দিন নরোত্তমদা। পুনঃ যদি কেশে ধরি টানিয়া তোলহ ভোজপুরে, তবে সে দেখিয়ে ভালো, নতুবা পরাণ গেল কহে দিন নরোত্তমদা। সন্তোষ দত্ত তার ছেলে, বিরাট ধনী ব্যক্তি, রাজা, তাদের ছেলে, তিনি এইভাবে দৈন্য করে বলছেন। কাকে? গুরুদেবকে বলছেন। তা আমরা গুরু বৈষ্ণবকে কৃতার্থ করে দিই, আমরা গুরু বৈষ্ণবকে কৃতার্থ করার জন্য আসি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা কিছুই বুঝি না, এতটাই অভিমান আমাদের। এত কিছু শিখে গেছি, এত বিদ্যা অর্জন করে গেছি যে আমাদের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।
এটা হলো অধঃপতনের লক্ষণ। ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে আমার জীবনে। সেই জন্য বলছেন এখানে রক্ষাকর্তা বলতে আমার রক্ষাকর্তা গুরুপাদ পদ্ম, আমাকে আমার বাবা মা রক্ষা করতে পারেন না। কই রক্ষা করতে পেরেছিল? জলন্ধরে যে বলেছিলাম চাড্ডা ফ্যামিলি, তাদের কত কোটি টাকা আছে দে ক্যানট কাউন্ট। বর্তমান আচার্যদাদা কত কোটি টাকা আছে তারা গুনতে পারে না। আমরা যখন 1 টাকা 2 টাকা গুনি, ওরা কোটি টাকা গোনে। স্টিল দে আর ডিস্যাটিসফাইড। তাদের সন্তোষ নেই, তাদের শান্তি নেই। তাদের এত কোটি টাকা আছে যে গুনতে পারে না, তথাপি তাদের শান্তি নেই। আছে কি? শান্তি নেই, কোনো মতে শান্তি নেই, সেই জ্বলছে। বিষয়ে অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বারোহে নলন। সাধু সঙ্গ করি হরিভজে যদি, অনলে পরে জল। এগুলো কীর্তনেই থাকবে, ওগুলো আমার জন্য নয়। আমার জন্য কি? আমি তো অনেক বড় হয়ে গেছি। এইসব ওদের জন্য, এইসব যারা ছোটোখাটো ওদের জন্য এইসব কীর্তন, আমার জন্য তো নয়। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, আমার জন্য এইগুলো কি? আমার রসের কথা, গোপী মঞ্জুরি এসব আমি বিচার করব এখন। আমার কি অবস্থা? এই হচ্ছে বর্তমান ভজনের অবস্থা। সাধারণ মানুষ যেমন বিচার হারিয়ে ফেলে, আমরা তাদের থেকে অনেক অনেক বেশি বিচার হারিয়ে ফেলেছি। তারা তো কম করে রোজগার করে, কষ্ট করে কোনো মতে চালায়, কোনো মতে একটু কিছু করে। তাদের যে চেতনা, তার থেকেও আমরা নিচে চলে যাচ্ছি, চেতনা হারিয়ে ফেলছি। এরকম ধরনের অবস্থা। এখানে প্রভুপাদ কখনোই বলেন নাই যে অন্য কোনো রক্ষাকর্তা, কোনো গুন্ডা নেতা, টাকা পয়সার বল, এগুলো রক্ষা করে। কেউ চাড্ডা ফ্যামিলি তো রক্ষা করতে পারলো না। এই মেয়েটাকে নিয়ে আমেরিকা থেকে ফ্রান্স, ইটালি, জাপান সব দেশে ঘুরেছেন, বাট নোবডি কুড গিভ প্রপার ট্রিটমেন্ট টু দ্যাট গার্ল। মৃত্যু অবতার। তখন আমাদের কি বলেছিল, একটু ভাগবত কথা বলবেন মহারাজ, একটু ওখানে থেকে। কি ভাগবত কথা বলবো তোদের কাছে, জানি না আমি কিছু। তো মারা গেল। টাকা পয়সা রক্ষা করতে পারে না, পারে কি? টাকা পয়সা রক্ষা করেন না, টাকা পয়সা রক্ষা করে না। আমি মনে করি আমাকে অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি সব কিছু আমার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে একটা ট্র্যাপের মধ্যে নিয়ে যায় মায়াদেবী, করে সেখানে ব্ল্যাকমেল করে মেরে ফেলে, শ্যুট করে ছেড়ে দিল, যা চলে গেল, ভাগাড়ে চলে গেল। আর গুরু বৈষ্ণব থাকতে পারল না। তার অসন্তোষ, তার মানসিক অবস্থা, এটা দেখে বোঝা যায় সে সঠিক পথে চলে নাই। তা নাহলে গুরু বৈষ্ণবের কাছে থেকে কোনো অশান্তি, কষ্ট হতে পারে না। হয় কি? আনন্দময়। যেখানে গুরু বৈষ্ণব সেখানে তো অনন্ত আনন্দ। সেখানে আমরা দুঃখ কোথায় পাচ্ছি? সেখানে আমরা দুঃখ কোথায় পেলাম? বৈষ্ণব সঙ্গে তো মন আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ। এটা তো মুখেই বললাম, কিশোর দুঃখ এলো আমার জীবনে। দুঃখ তো নাই ওদের। আমার দুঃখটা করতে, আমার অন্নাবিলাস আমাকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জমান করেছে। আমার অন্নবিলাস, যেখানে একটু আগে, আধ ঘন্টা আগে বলছিলাম, 40 মিনিট আগে, যে জগদানন্দ পণ্ডিত লিখছেন যে যদি কৃষ্ণ ভজন করতে এসে যে করে পরপেক্ষা, তাকে কৃষ্ণ উপেক্ষা করেন। বৈরাগী হইয়া যে করে পরপেক্ষা, কার্যসিদ্ধি নাহি কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা। তাকে কৃষ্ণ প্রথমে লিস্ট থেকে বাইরে বার করে দেবেন, তাকে নেবেন না। কৃষ্ণ দেখতে যান, বাজিয়ে নিতে। কৃষ্ণ এমন এক, কৃষ্ণ ভজন এমন যে যেমন সবচেয়ে সোজা কৃষ্ণ ভজন। কৃষ্ণ ভজন ইজ দ্য ইজিয়েস্ট থিং, অ্যাট দ্য সেম টাইম Krishna Bhajan is the most difficult thing. If you are very simple, if your heart is very plain-hearted, like a child, very,
then Krishna bhajan is very easy. If your heart is very complicated, you are playing hide and seek game with Guru Vaishnava, then Krishna bhajan is very difficult and typical for you. Krishna bhajan eto kothin hoye jabe apnar kache je ete kichu hoy na. অথচ কৃষ্ণ ভজনের মধ্যে সোজা কিছু নেই, এত সোজা। খালি জগদানন্দ পণ্ডিত বলছে আমি তোমার বলে হাতটা তুলে দিলাম, হৃদয় সরল বলে তার নাম নিলাম, কৃষ্ণ আমাকে নিয়ে নেবেন। এতটা সরল কাজ আমি পারি না, আমি জটিল কাজগুলো করতে পারি। আমি আমাকে নিজেকে কমপ্লিকেশনের মধ্যে ফেলে দিতে পারি, আমি গুরু বৈষ্ণবকে এড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি এই সরল কাজটা করতে পারি না, যেটা সবচেয়ে সোজা। একটা পয়সাও লাগবে না, কোনো পয়সা অর্থ বল জগদানন্দ বন্ধু কিচ্ছু লাগবে না, অর্থ বল লোক বল কিচ্ছু না, খালি কৃষ্ণ আমি তোমার বলে হাত তুলে দিয়ে আর সরলভাবে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ নিয়ে নেবে। এই এত সোজা কাজটা আমরা পারি না, আমরা কঠিন কাজগুলো পারি। সেই জন্য প্রভুপাদ নিশ্চয়ই বোকা নন, তিনি যে কথা বললেন, আমার চতুর্পার্শ্বে যখন কোনো রক্ষাকর্তা পাবো না, তখন এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভয়ঙ্কর এক বিভৎস রূপ ধারণ করে আমাকে আক্রমণ করবার জন্য উদ্যত হবে। আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না। প্রোটেকশন একমাত্র গুরু বৈষ্ণব দিতে পারেন, পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে প্রোটেকশন দেয়। যদি আমি নির্ভর করি অপরের ওপর, তাহলে আমি গেলাম, তাহলে আর হলো না। আমি বিগত দিনগুলোতে যে শ্লোক আলোচনা করেছিলাম, আমি কথা দিয়েছিলাম সেই শ্লোকগুলোরও একটু সামান্য চর্চা করা উচিত। নিবৃত্ত তর্ষৈরূপগীয়মানাৎ ভবৌষদাচ্ছত্র মনোবিরামাৎ কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ বিরামেত বিনা পশুঘ্নাৎ। সেখানে বলছেন সুখদেব গোস্বামী, পশুঘাতী ভয়ঙ্কর পশুঘাতী হিংস্র ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আছে যিনি ভগবানের বিমল আনন্দময় কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হবেন? আমার সময় নেই হরিকথা, আরে চুলোই যাক কাজ, হরিকথা আগে আমায় শুনতে হবে। আমার সময় নেই, সময় নেই মানে মরবার টাইম তো আছে তোমার, একটু পরে যদি মৃত্যু চলে আসে তখন বলতে পারবে আমার টাইম নেই, কাজে হরিকথা শুনতে হবে। উই হ্যাভ নো টাইম টু হিয়ার হরিকথা, উই হ্যাভ এনাফ টাইম টু এনজয় আওয়ার লাইফ। এর হচ্ছে আমাদের অবস্থা, যথেষ্ট সময় আছে নরকে যাওয়ার, কিন্তু হরিভজনের কোনো সময় আমাদের নাই। শরীর স্বাস্থ্য বিভিন্ন মানসিক এসব ট্রিটমেন্ট আমরা চলছে। হরিভজনের অর্থাৎ গুরু বৈষ্ণব ভগবানকে কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায় তার কোনো অনুসন্ধানই আমার জীবনে নাই। অর্থাৎ আমি প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি থেকে কত 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 দূরে সরে গেছি, এটা আমি নিজে হিসাব রাখি না, অপরের হিসাব রাখি। তাহলে নিবৃত্ত তর্ষ মানে সংস্কৃত ওয়ার্ড, তর্ষ মানে তৃষ্ণা, তর্ষ মানে হচ্ছে তৃষ্ণা, নিবৃত্ত তর্ষই, যে এই সাংসারিক ভয়ঙ্কর এই বিভৎস সংসার থেকে যে রেহাই পেতে চায় তার পক্ষে নিবৃত্ত তর্ষই। ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক এনাফ অফ ইট, আই হ্যাভ সিন মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড এনাফ অফ ইট, so long as you are not feeling that way, so long as you are not feeling that way, enough of it, I have seen it, nothing there. Till then, no question of Haribhajan. I cannot cheat you. ততক্ষণ পর্যন্ত হরিভজনের কোনো প্রশ্ন নেই। Enough of it, I have seen the naked picture of this society. এই জঞ্জাল, এই আনন্দ, এই জগতের আমি দেখে নিয়েছি, আর লাগবে না। যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, কিসের সংসার এই ছায়াবাজি পায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন। আর তাকেই আমরা গালাগাল দিচ্ছি। কত বড় স্পর্ধা, আমি তো ভাবছি কত বড় স্পর্ধা। একটাও কেউ কেস করছেন যে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে, নাহলে আপনাদের সোসাইটি পুরো ব্যান্ড করে দেওয়া হবে, প্রমাণ দিতে হবে। কোথায়? প্রভুপাদ বলেছেন
একটা সাপকে মেরে ফেলতে বলেছেন, প্রমাণ দিন। প্রমাণ দিতে হবে, একটা প্রমাণ। আপনি ছাড়া কোনো গুরুবর্গ বলে নাই, তাহলে আপনি মিথ্যাবাদী, ইউ আর এ লায়ার নাম্বার ওয়ান। আমি বলেছি না, সিম্পলি হিউম্যান রাইটস সোসাইটিতে অ্যাপ্রোচ করলেই হয়ে যায়, কিন্তু কর মেরুদণ্ড নাই, একটা আচার্য মেরুদণ্ড বলে কিছু নাই। ব্যাকবন সরীসৃপ, দে আর সরীসৃপ প্রাণী, ব্যাকবন নেই, তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তারা প্রতিবাদ কি করবে? প্রতিবাদ করতে গেলে দম লাগে, হিম্মত লাগে, নিজে সেই অবস্থায় যেতে হয়। খালি বক্তৃতা দিলে উপদেশ করলে হয় না, ঘন্টার পর ঘন্টা, আগে নিজে পালন করতে হয়, তারপরে বল আসে, নালে খেলেও হয়ে যায়, থাকে না কোনো কিছু। তাহলে সেখানে বলছেন নিবৃত্ত তর্ষৈর উপগীয় মানাত, যে এ সংসার থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, নরোত্তম হাত তুলে দিয়ে বলছেন, নরোত্তমে করহ উদ্ধার, আমি শেষ হয়ে গেলাম, আমাকে বাঁচাও বলে এটা কাঁদছেন। তাহলে নিবৃত্ত দর্শই যারা এই সংসারের ভয়ঙ্কর, এই সংসারের তৃষ্ণা থেকে যারা বার হতে যান, নিবৃত্ত তর্ষৈর্বকীয় মানাদ ভবৌষধাৎ ছত্র মনোভিরামাত, এই ভবরোগের যে ঔষধ মনোভিরামাত, আনন্দে ডুবিয়ে দেবে মন প্রাণ। যদি সরল হয়, কপট হয়, তাকে হবে না, তার আনন্দ পাবেন। ভবৌষধাৎ ছত্র মনোভিরামাত। ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদ, কে আছে উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ আনন্দময় কথা থেকে বিশ্রাম চায়? আছে? শুনে অমানুষ সে পারবে। যেমন পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী দশম স্কন্ধ করেন নাই, নবম স্কন্ধ পর্যন্ত বলে তারপরে অল্প করে কৃষ্ণ তখন জন্মালেন এখানে, জন্মে প্রথমে কংসের কারাগারে মথুরা, সেখান থেকে গোকুলে এলেন, গোকুল থেকে বড় হলেন, তারপরে খেলাধুলা করলেন, এসব মারলেন, তারপর মথুরায় গেলেন, মথুরা থেকে দ্বারকা চলে গেলেন, শেষ হয়ে গেল। সুখদেব গোস্বামী বলছে কি, সুখদেব গোস্বামী এই কথা বললে পরীক্ষা করছেন যে আমার কাছে শুনতে বসেছে তার কতটা ডিম্যান্ড আছে। ইকোনমিক্সে একটা কথা আছে, ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই গোজ টুগেদার। যেমন ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ এ গুড ফুড, আমাদের কাছে আমরা গরিব দেশ, আমরা ব্রেড অ্যান্ড বাটার আলাদা খাওয়ার, কিন্তু বড়লোকের কাছে তো ইংল্যান্ডের, এটা তো তাদের থেকে শেখা, সে ভাষায় বলা আছে ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ এ গুড ফুড, কেন ওরা একটা খাওয়ার মনে করে, বুঝে গেল? সেরকম ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই গোজ টুগেদার, ওয়ার দেয়ার ইজ নো ডিম্যান্ড নো সাপ্লাই, নো সাপ্লাই মিন্স শিওরলি দেয়ার ইজ নো ডিম্যান্ড, ইট ইজ আন্ডারস্টুড। সেখানে বলছেন যেখানে ভগবানের কথার প্রতি, গুরু বৈষ্ণবের প্রতি আপন বোধ নাই, আনন্দ নাই, সেখানে আর ভগবানের কথা কদ্দূর সাকসেসফুল হতে পারে? নাহলে এক একটা কথা আগুন ছ্যাঁকা দিয়ে মানুষকে, মরা মানুষকে জাগিয়ে তুলবে। মরা মানুষ শ্মশানে দেওয়া হয়েছে চিতার উপর, ওখান থেকে লাফিয়ে উঠে পড়বে, অথচ আমি এতটাই ডেড বডি আমার যে আমি উঠতে পারছি না। প্রাণ আছে যার সেহেতু শেখায় শরণাগতি ভক্তেরও প্রাণ নেই, কোনো উপায় নেই, কোনো রাস্তা নেই। তাহলে এই একটা কথা, অল্প কথা আমি বলে দিলাম, সময় অল্প। আর একটা বলেছিলাম, আর একটা কোন শোক বলা হয়েছিল, আর একটা শোক বলেছিলাম, সেটা কি বলে গেলাম, যাই হোক। তাহলে এখন ওটা মনে পড়বে আবার নিশ্চয়ই। এখানে বলছেন একাদশ স্কন্ধে, যেখানে উদ্ধবজি মহারাজের প্রশ্ন কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে, সেখানে ভগবান যখন বদ্ধ মুক্ত কী করে হয় জীবের, ভগবান হেসে বলছেন, উদ্ধব ইয়োর কোয়েশ্চেন ইজ ইটসেলফ অ্যাবসার্ড, তোমার কোয়েশ্চেনটাই তো বেকার, এ তো কোয়েশ্চেনটাই ঠিক। কারণ যেখানে বন্ধ, কেউ যদি জেলখানার ভেতরে থাকে তবে তার মুক্তি হওয়ার প্রশ্ন আছে, যে জেলখানার ভেতরেই নেই, বাইরে রয়েছে, তার
ও উদ্ধব, যেখানে জীবাত্মার কোনো বন্ধনই নাই, সেখানে মুক্তির প্রসঙ্গ তুমি কোত্থেকে তুলছ? এটা তো পারপাসলি, জীবাত্মা পারপাসলি ওয়ান্টেড টু পুট হারসেলফ, কেননা জীবাত্মা স্ত্রীলিঙ্গ, ইন এ ট্র্যাপ। জীবাত্মা can take the form of man and woman, that is separate. But when we are speaking about Jivatma, that is Strilingo. অর্থাৎ এখানে ফেমিনাইন জেনারেটর হবে, জীবাত্মা, শক্তি তত্ত্ব। ওই জন্য সেখানে বলছেন জীবাত্মার কোনো বন্ধন বলে কিছুই নাই, বন্ধন নেই তো। এটা পারপাসলি ইচ্ছা করে নিজেকে ট্র্যাপে ফেলেছে। এ পর এখানে যেগুলো, কেন আমি 11 স্কন্ধ বছর পর বছর আলোচনা করে যাচ্ছি, কেন? এটা প্রভুপাদের আদেশ। যদিও অন্যান্য আলোচনা হয়েছে ভগবানের ইচ্ছায়, তথাপি 11 স্কন্ধ কেন? যে 11 স্কন্ধ বুঝবে তার জীবনের সব সমস্যার সমাধান। কিভাবে ভগবান বলছেন আগুনের মধ্যে কিভাবে ঝাঁপ দিচ্ছে, সামান্য কামের লোভেতে কিভাবে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে মানুষগুলো, যে পুড়ে মরছে, তুচ্ছ কাম। আমরা এতটাই সস্তা জিনিস চাই, যেগুলো কৃষ্ণ লজ্জায় আমাদের দিকে তাকান না। আমরা এতটাই সস্তা জিনিসগুলো চাই, যেগুলো কৃষ্ণের কাছে এগুলো তো খুবই ঘৃণার ব্যাপার। কি চাইবা? তুচ্ছ জিনিস, যেগুলো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব ঘৃণা করেন, যেগুলো কোনো মূল্য দেন না, এগুলোই আমাদের জীবনের বিরাট একটা মূল্যবান জিনিস বলে আমি মনে করি। এগুলো কোনো মূল্যই নাই। যখনই আপনি নিজেকে একটা পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলবেন, এটা বলরামের আবির্ভাব তিথি আসছে, আলোচনা হবে, বলরামের আবির্ভাব তিথি আলোচনা হবে অবশ্যই। আর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সকালবেলা করতে হবে, সকাল 7টা থেকে 9টার ভেতরে, 7টা এক্স্যাক্টলি শুরু করতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো টাইম হবে না। তারপর মায়াপুর কথা হবে, উপায় নেই, অনলাইনের কথা বন্ধ করতে বলছে ওরা, লোক আসবে দেখা করতে। যাই হোক, যেখানে বলছেন যে যেখানে বন্ধন বলে কিছুই নাই, সেখানে মুক্তির প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? তাহলে কে এই সুখ দুঃখগুলো আমার যে কেটে যায় লাগে, কে করে? এগুলো আত্মা করে? আত্মা করেন না, এগুলো আত্মা করেন না। এগুলো কে করে? এগুলো ওই জীবাত্মা যে বদ্ধ অবস্থায় নিজেকে ফেলেছে সে করে। বামন গোস্বামী মহারাজের একা সব করেন, এডিটিং থেকে আরম্ভ করে, আমি পাগল ছাগল সবই নিজে, আমি কুলি, আমি নিজে এডিটার, আমি ডিস্ট্রিবিউটার, সবই আমি করতাম না। আমি বই নিয়ে নিই বৃন্দাবন যে বেতাম। এখন তো ডিস্ট্রিবিউশনের লোক নেই, ডিস্ট্রিবিউশন কেউ করবে না, আমি তো মঠে মঠে সব দিতাম। তার বামন মহারাজ সব কিছু করছেন, গিয়ে এবার প্রেস চালাচ্ছেন, আঙুল ঢুকে গেছে, আঙুল ঢুকে গিয়ে একটা আঙুল কেটে ঝুলছে, আঙুলটা ঝুলছে এরমভাবে। তেনে চোখে কোনো জল নেই, কোনো কিছু নেই। ডাক্তারের কাছে গেছেন, ডাক্তার বুঝে কী করেছেন, এ তো কেটে বাদ দিয়ে দিন। ডাক্তার বুঝে কী করেছেন, এ তো বাদ দিতে হবে, আঙুল বাদ দিয়ে দিন। তাহলে তাদেরকে কি করে আমরা চিনলাম যে তারা মহাপুরুষ? এমনি চিনলাম না, লক্ষণ আছে। প্রভুপাদ শেষ সময়তে বলছেন, আমাকে এরা হরিকথা বলতে দিচ্ছে না, আমার হরিকথা বলাটাই বললে আমি সুস্থ থাকি, কেন এরা আমাকে বলছে চুপ করে থাকতে, কিন্তু আমার তো দ্বিগুণ শরীর খারাপ হয়ে যাবে, আমি তো কথা না বললে আমি তো পারবো না। প্রভুপাদ বলছেন এরা আমাকে কথা বলতে দিচ্ছে না। তাহলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যিনি ভগবানের কথা উচ্চারণ করেন, তার মতো সৌভাগ্যবান, তার মতো ভগবত প্রিয়জন আর কেউ নাই। আরে একা একা হরে কৃষ্ণ অনেকেই করতে পারে না, কিন্তু লোককে উদ্ধার করার জন্য কেউ তো নেই। কে আছে? নিজেকে নিজে বাঁচাতে অনেকেই পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন না যে আমি এতটা স্বার্থপর নই যে নিজের মঙ্গলটা বুঝে নেব, আমার নিজের লাভ লোকসানটা বুঝে নেব, এতটা স্বার্থপর তো আমি নই। প্রহ্লাদ মহারাজ কী বলছেন? এতটা স্বার্থপর আমি।
প্রায়েণ দেবমুনয়ো সবিমুক্তিকামা মৌনম চরন্তি বিজনেন পরার্থনিষ্ঠা নৈতান বিহায় কৃপনান বিমুমুক্ষয়ে কো নান্যাম তদস্য শরণম ভ্রমতোনুপশ্যে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে এই জীবগুলো অসহায়। প্রভু তোমাকে ছাড়া এদের রক্ষা করার আর কোনো কেউ নাই। এরা অসুর বালক, রজতম গুণে অভিভূত, তোমাকে রক্ষা করতেই হবে। আর জেনে রেখো প্রভু প্রায়ণ দেব মনে সবিমুক্ত কাম, অনেকেই নিজের মঙ্গলের জন্য ভজন কুটিতে বসে হরে কৃষ্ণ এরা করে। কিন্তু কে গৌরী মঠ ছাড়া এমন কোন সাধু আছে যারা জগতের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ দিচ্ছে? এখন তো কেউ প্রাণ দিচ্ছে না, প্রাণ নিচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে না, প্রাণ নিচ্ছে। সমস্ত প্রচার করে যত জীবের কাছে প্রচার করবে, দে আর অল ক্যান গো টু হেল। এখন প্রাণ দিচ্ছে না, প্রাণ নিচ্ছে। টুডে প্রিচিং মেন টু কিল বন্যজীব অ্যান্ড টেক মানি অ্যাওয়ে, এটা প্রচার, বর্তমানে এটি প্রচার। এটা আমি বলিনি, শঙ্কর ভগবান বলেছেন দেবীর কাছে, গুরব বহব সন্তি দেবী গুরব বহব সন্তি শিষ্য বিদ্যাপহারকা। হ্যাঁ, আর সদ্গুরুর দুর্লভ দেবী সদ্গুরু শিষ্য সন্তাপহারকা। কে আছে বলুন? নিশ্চয় আছে, লুকিয়ে আছে। আমি বলছি না নেই, থাকবে, হয় না, নেই হয় না, আছে লুকিয়ে। কিন্তু যা সামনে দেখা যাচ্ছে এগুলি, তারা প্রচারের মাধ্যমে জীবাত্মাগুলোকে গুলি করে করে মারছেন বিষয়ের উপদেশ করে। দ্যাট ইজ দেয়ার প্রিচিং, এটা তাদের প্রিচিং। তাহলে এখানে বলছেন যে কে তাহলে এই যে অনুভব কষ্টটা হচ্ছে, কাটছে, অসুস্থ হচ্ছে কে? পাবন গোস্বামী মহারাজ তো বলছে, সিন্ধি রয়েছে। এই জন্য বলছেন সাধুগুরু বৈষ্ণব নিজের পরিচয়টা দিতে চায় না। যাদের কপাল ভালো তারা চিনে ফেলে, আর যারা চেনে না, এই জন্য ভগবান বলছেন বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণত মে ন বস্তুতঃ। আর গুণস্ব মায়া মূলত্বাৎ ন মে মোক্ষ ন বন্ধনম। উদ্ধব, এই বদ্ধমুক্ত এই যে ব্যাখ্যাটা, এটা গুণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়। গুণ মানে 17তম গুণ। বাস্তবিক পক্ষে ইন রিয়ালিটি কোনো কিছুই নাই, এসব এগুলো নেই। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কনসেপশন। অনলি ইউ আর গোয়িং টু পুট yourself in the trap. কারণ ভগবান বলছেন গুণস্য মায়া মূলত্বাৎ, মানে গুণ, যেহেতু গুণ মায়া থেকে এসছে, বোঝা গেল? গুণস্য গুণের মায়া মূলত্বাৎ, অর্থাৎ গুণ মায়া থেকে এসছে, গুণ মায়া থেকে এসছে। তো আর মায়া কোত্থেকে এসছে? আমারই মায়া। এইকে পরে বলবে ভগবান, আমারই মায়া দুরকমভাবে কাজ করে। যেমন ভক্তিবিনোদ কীর্তন লিখেছেন, কুলদেবী যোগ মায়া মোরে কৃপা করি, আবরণ সংবুরবে তুমি বিশ্বধরী, শুনেছি আগম বেদে মহিমা তোমার, শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে ধরি করও সংসার, শ্রীকৃষ্ণ সান্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়, তারে মুক্তি দিয়া করো অসুখ অবহায়, নিষ্কপট হয়ে মাতা আমা বানিয়েছে। তাহলে একই ভগবানের মায়া দুরকম ফাংশন, একটা হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি, একটা বহিরঙ্গা শক্তি। সৃষ্টি স্মৃতি প্রলয় সাধন শক্তি রেখা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিবর্তি দুর্গা ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চেষ্ট তেষা গোবিন্দমাদি পুরুষোত্তমহং ভজামি। তাহলে গুণস্য মায়া মূলত্বাৎ নমে মোক্ষ ন বন্ধনম। গুণ মায়া থেকে এসছে, এই জন্য যদি মায়াতে তুমি না জড়াও তাহলে তোমার বন্ধ বা মোক্ষ দুটোর কোনোটাই প্রসঙ্গ আসবে না। আরে বদ্ধ হলে তো তবে তো ছেড়ে দেওয়ার কথা আসবে। বদ্ধ মোক্ষ নমে মোক্ষ ন বন্ধনম। আরে এখানে মোক্ষর কথা কোত্থেকে আসে? বন্ধন হলে তো তবে মুক্তি কর, এরা বলছে। তাহলে ভগবান বলছেন দেখো, শোক মোহৌ সুখম দুঃখম দেহা পত্তিশ্চ মায়া
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতি সংস্কৃতির ন তু বাস্তবিকী বাস্তবী। ভগবান বলছেন এই যে দেখো উদ্ধব, এই যে শোক আর মোহ, সুখ দুঃখ, দেহ প্রতিষ্ঠ মায়া, এগুলো সব দেহের মধ্যে, এগুলো আসে যায়, যেটা গীতাতে ভগবান বলছে আগম পাইনঃ সুখ দুঃখ, এগুলো সব আগম আসে আর যায়, এগুলো আসে আর যায়। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখজনতে আদ্যন্তবন্ত কন্তেয় ন তেষু রমতে বুধা। Those who are really intelligent, they never run for material enjoyment. জানে এটা ভয়ঙ্কর মায়াতে ফেলবে। জগৎকে তুচ্ছবোধ না হলে জগন্নাথকে দর্শন করা যায় না। জগৎ যখন তুচ্ছবোধ হবে, যখন তুচ্ছবোধ হবে, যার কাছে কোটি কোটি টাকা হাতের মুঠোয় আনতে পারে, এগুলোকে মলমূত্রর মতো যে দর্শন করে, সেই তো বাহাদুর। যার কোনো ক্ষমতাই নেই, সে কী করবে? এ তো লোক ঠকাবে, আর তো কিছু না। তাই যে বলছেন শোকমোহৌ সুখম দুঃখম দেহ পত্তিষ্য মায়া, মায়ার দ্বারা মায়া বিনির্মিতে এই শরীর আবার ছাড়বে, আবার ধরবে। কালকে এই যে শ্লোকটা মধ্যখানে বললাম, ওটা কালকে আলোচনা করব। আদ্যান্তবান্ত কন্তীয় নতেইশ রমতে, তো এখন বললাম। সেটা বলছেন যেমন স্বপ্নেতে আপনি অনেক স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু জেগে উঠলে দেখেন স্বপ্নটা মিথ্যা, তাই তো? ঠিক তো? তো ভ্যান গাড়ি চালায়, ছাতু খায়, আমরা দেখেছি কলকাতায়, রিক্সা টং টং রিক্সা ছিল, তখন তো এইসব ছিল না। ছাতু দিয়ে পেঁয়াজ খেলো, পেঁয়াজ দিয়ে ছাতু দিয়ে খেয়ে কাজে চলে গেল। আবার এসে চোখা বানালো, চোখা মানে পেঁয়াজ দিয়ে একটা ডাল বানালো, এবার অন্ন খেয়ে এবার গান করতে বসলো, জয় শ্রী রামজি কি, সব গোল হয়ে মণ্ডল। আমাদের একটা এরিয়া ছিল ওখানে, সব রিস্কাওয়ালা হলো, সব বিহার থেকে এসছে এখানে, কীর্তন করতে আরম্ভ করল। এইভাবে একজন ভ্যানওয়ালা ঘুমিয়ে রয়েছে, বেলা হয়ে গেছে, একজন বাবুকে কথা দিয়েছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, 5টার সময় গিয়ে মাল তুলতে হবে, 6টা বেজে গেছে। বন্ধু দৌড়ে এসছে, কী হলো? তো যাওয়ার কথা 5টা, এসে থেকে ঘুমোচ্ছে, এক লাথি মেরেতে থাকে, লাথি মারাতে ঘেমে উঠে গেছে। উঠে থেকে আরে স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে একজন রানীকে বিয়ে করছিল, কত কিছু স্বপ্ন দেখেছে, এখন পাছায় লাথি মেরে সব স্বপ্ন ভেঙে দিল, ভেঙে দিল। তো এই হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন। এই জন্য বলছেন স্বপ্ন যথা আত্মনঃ খ্যাতি, আর সংস্কৃতির নতু বাস্তবিকী। শোক মোহ সুখ ও দুঃখ শরীরের উৎপত্তি মায়া দ্বারাই হয়ে থাকে। স্বপ্নের ন্যায় সংসারও এটা কি হয়? গুণের কার্য। বাস্তবিক এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি নাই। একমাত্র এই সংসারে হরিভজনটাই হচ্ছে রিয়ালিটি। মাঝে মাঝে দেখবেন কোনো ব্যক্তি শিক্ষিত, বি প্র্যাকটিক্যাল মহারাজ, দিস ফিলোসফি ইডিয়েট, ওরা বলে বি প্র্যাকটিক্যাল, দিস ফিলোসফি বলে, কত বড় সাহস! ওইটি ইমপ্র্যাকটিক্যাল, হরিভজনটাই হচ্ছে বাস্তবিক। প্র্যাকটিক্যাল মানে হরিভজন, আর বাকি সব ইমপ্র্যাকটিক্যাল। বাকি জগতে যা কিছু বাহাদুরি দেখাবে সব ইমপ্র্যাকটিক্যাল, একমাত্র হরিভজন প্র্যাকটিক্যাল। বলে বি প্র্যাকটিক্যাল মহারাজ, ইস ফিলোসফি। হাউ নাইস! এবার বলছেন ভগবান, এবার বলছেন দেখো উদ্ধব, আর হও না, হয়ে গেল, ঘন্টা পড়ে গেল, আর কি মায়াদেবী ঘন্টা দিয়ে দিল। বিদ্যা বিদ্যে মম তনু বিদ্ধি উদ্ধব শরীরিনাম মোক্ষ বন্ধ করি আদ্যে মায়া মে বিনির্মিতে। এর ব্যাখ্যা কাল হতে পারবে, আর যে শ্লোকের ব্যাখ্যা হলো না, গেল সপ্তাহে হয়েছিল, ওটা কাল হবে। আজ এখানেই চর্চার বিশ্রাম দিত। আজ যে শ্লোক দিয়ে শুরু করে ওটাও তো ব্যাখ্যা হল। নিদ্রয়া হিয়তে নক্তম ব্যবয়েন চবাবয় দিবাচ অর্থ হয়া রাজন কুটুম্ব বরণে নবা वांछाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।